The old man began his narrative. In a far off place, once there was a man called Tammanna. He had everything: 10 acres of wetland, a comfortable house, people too ready to do his bidding. The most important among all his possessions was his rival Sangoji. When the old man, while he was working in the grove in an evening, he decided to console the wife of the owner by narrating a particular story. And in that story, he says that there was a person and he was living in a far off place, which means the place in which a person was living was very distant. And the person's name was Tammanna. And Tammanna had everything in his life. He had status, he had much money, he had everything he had wanted in his life. For example, he had 10 acres of wetland and a big house in which all the members of his family can live comfortably, and people too ready to do his bidding. And the person called Tammanna also had few people around him who could listen all his words. But above all these things, here this old man says, the person called Tammanna had one person who was very, very important for his life. And the name of that person is Sangoji. And Sangoji was Tammanna's rival, which means enemy. ಯಾವಾಗ ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಂಡತಿಯು ಚಿಂತೆಗೀಡಾದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಾನು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಂದರೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸವಿದ್ದ. ಹೀ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. 10 acres ಆಫ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 10 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು. ಅ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಹೌಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪೀಪಲ್ ಟೂ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಹೀಸ್ ಬಿಡಿಂಗ್. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು 4-6 ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಹೀಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹೀಸ್ ರೈವಲ್ ಸಂಗೋಜಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂಗೋಜಿ. ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್, the old man started fumbling for words as though he had committed a mistake. She was listening. She felt like going away, saying, "All this is none of my concern." However, unwilling to hurt the old man, she continued to sit there quietly. The old man went on. No, his name was not Sangoji. It was Basavaya. He expressed his amazement at how facts take on such varied guises when they are narrated as fiction. When the old man was trying to tell a story to the wife of the owner, after saying the name of his rival, which means Tammanna's rival, as Sangoji, he was unable to continue the story.
the reason behind all this situation was he had said wrongly the name of the rival as Sangoji. He waited for a minute, and when the old man remained completely silent, then even the wife of the owner thought whether it was good for her to remain there or not. And she felt like she has to move away from that place, but still, to give the respect for the old person, she remained there for next minute too. And within a minute, being recovered, the old man continued his story by saying that, all right, the name of that rival was not at all Sangoji, it was Basvaya. And once he said the name of the rival, then he thought for a while. It is very, very difficult to tell the fact of the story in an imaginary way. After proceeding this far, the old man started fumbling for words as though he had committed a mistake. ಯಾವಾಗ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈರಿಯಾದ ಸಂಗೋಜಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೊದಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೊದಲು ಮಾತನಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ, ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಯಾವಾಗ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊದಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಆವಾಗ ಆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಂಡತಿನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಥರ ಇರುಸು ಮುರುಸು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಥರ ಇರುಸು ಮುರುಸು ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕತೆ ಆಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. However, unwilling to hurt the old man, she continued to sit there quietly. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಕಿಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ನೋ, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಂಗೋಜಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ವೈರಿ ಸಂಗೋಜಿ ಅಂತಂತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸಂಗೋಜಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಸವಯ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He expressed his amazement at how facts take on such varied guises when they are narrated as fiction. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಟ್ಟುಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೋ, ಆವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕತೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಅನ್ಕೋತಾನೆ.